হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. আগের দিন আমি এখানে শেষ করেছিলাম। You can calculate the concentration of electrons or holes from this expression. If we want to calculate the number of electrons, then n is equal to nc, where nc is the density of state function, and here EF is the Fermi level. In this expression for non-degenerate semiconductor, and the exact expression এত দেরি করে করে সব জয়েন করে, জয়েন করাতে হবে। This expression comes from this equation, where f half, and this is called eta. This is known as Fermi integral, and for degenerate and non-degenerate semiconductor, this Fermi integral can be evaluated as this expression tells. Now, today we will discuss about intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Now, you know, when the temperature is at 0 Kelvin, the valency band is completely filled and conduction band is completely empty. So whenever temperature increases, then what happens? Due to scattering, the covalent bonds break. Excited to the conduction band. তাহলে দেখো, যখন ইলেকট্রনগুলো will be excited from the conduction band to the valency band, তারা leaving behind holes in the valency band. তাহলে যতগুলো ইলেকট্রন, the number of electrons those are excited to the conduction band will be equal to the number of holes leaving behind in the valency band. তাহলে always electron hole pairs are generated. যতগুলো ইলেকট্রন আছে ততগুলোই হোল আছে। তাহলে সব সময়তেই যদি তোমার একটা সেমিকন্ডাক্টর তুমি নাও and the temperature increases, then number of electrons created will be same as that of number of holes present. তাহলে number of electrons and number of holes will be always equal. সেই কারণে আমরা বলছি যে সব সময়তেই ইলেকট্রন হোল পেয়ার্স আর জেনারেটেড। তাহলে number of electrons and number of holes, if these are denoted as n and p, then we can call it as equal to ni. Ni is the intrinsic carrier concentration. যেখানে ni টাকে তুমি ভাবতে পারো it is the number of electrons or it is the number of hole, because in case of
ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর যখন তুমি কোনো ডোপিং করনি, ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে নাম্বার অফ হোলস অ্যান্ড নাম্বার অফ ইলেকট্রনস মাস্ট বি ইকুয়াল, বিকজ অলওয়েজ ইলেকট্রন হোল পেয়ার্স আর জেনারেটেড। এবার যদি টেম্পারেচার আরো বাড়ানো হয়, ইফ দ্য টেম্পারেচার ইনক্রিজেস ফার্দার, দেন ল্যাটিস ভাইব্রেশন, মানে স্ক্যাটারিং ল্যাটিস ভাইব্রেশন। কেন এই কোভ্যালেন্ট বন্ডগুলো ভেঙে যাচ্ছে? কেন? হোয়াই দ্য কোভ্যালেন্ট বন্ডস ব্রেক? বিকজ ডিউ টু ল্যাটিস vibration. Lattice vibration টা increase করে যাবে whenever temperature will increase and more electron hole pairs are generated. So whenever temperature increases, Ni will also increase. তাহলে Ni is a strong function of temperature. Ni কিন্তু টেম্পারেচারের উপরে ডিপেন্ডেন্ট। যত তুমি টেম্পারেচার বাড়াবে তত Ni বাড়তে থাকবে। দেরি করে কেউ জয়েন করবে না, 2 মিনিট আগে জয়েন করতে অসুবিধা হয় কোথায়? আমাকে বারবার জয়েন করাতে গেলে তো ডিস্টারবেন্স হয়। সো Ni, এটা মনে রাখবে, অলওয়েজ রিমেম্বার ইট দ্যাট Ni is a strong function of temperature. As temperature increases, intrinsic carrier concentration increases. তাহলে এবার এই এক্সপ্রেশনটা খেয়াল করো। ফর নন ডিজেনারেট সেমিকন্ডাক্টর আমরা কি করেছিলাম? N number of electrons is equal to Nc exponential minus Ec minus Ef by Kt. Kt means kBt. Kb is the Boltzmann constant. তাহলে Ef is the Fermi level. তাহলে Fermi levelটা whenever you are considering an intrinsic semiconductor, তাহলে ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরে আগের দিন যে ফার্মি লেভেল নিয়ে ডিসকাশন হলো তার থেকে তোমরা বলো যে what will be the position of Fermi level in case of intrinsic semiconductor if the number of electrons and number of holes are equal? Then what will be the position of Fermi level? It's at half, means halfway between the conduction and the valence band. Right. তাহলে যখন একদম in the middle position of the band gap, whenever EF lies at the middle position of the band gap, তখন আমরা for intrinsic semiconductor we call it as intrinsic level and will be denoted as EI, and EC is the conduction band edge. একদম তলাটা, একদম নিচটা হচ্ছে EC। তাহলে আমরা যখন whenever we are considering intrinsic semiconductor, EF will be denoted as EI and it will be called as intrinsic level. তাহলে আমরা যদি লিখতে চাই যে Ni যদি আমি বলি intrinsic electron concentration, তাহলে Ni কি হবে? Nc exponential minus Ec minus Ei by kBt. Only EF has been replaced by EI. Similarly, for the expression of whole concentration, এখানে দেখো NvEF minus EV by kBt. So এখানে আমি লিখেছি Pi Nv exponential minus Ei minus EV by kBt. Only EF has been replaced by EI. And we know for intrinsic semiconductor, number of electrons is equal to number of holes. So Ni must be equal to Pi. তাহলে Ni and Pi, from these two equations, if we equate in this way, Ni equal to Pi যদি তুমি করো, we can calculate Ei. And Ei will come as this, Ec plus Ev by 2 minus kBt by 2 ln Nc by Nv. তাহলে দেখো এখানে কোথায় তাহলে EI এর পজিশনটা আমরা এখান থেকে তোমরা যেটা বলে দিলে যে EI টা মাঝখানে থাকবে, একদম in the middle position of the band gap, halfway between the conduction band and valency band. তাহলে সেটা এখান থেকে it can be proved from these two equations, from the carrier concentration relation. EI is Ec plus Ev by 2. এই যে টার্মটা এসছে এইটার হাফ Ec plus Ev by 2 মানে কি? ইন দ্য মিডল অফ দ্য ব্যান্ড গ্যাপ। এবার এটার যে এফেক্টটা, এটা ফিউ MEV, এটা ভীষণ ছোট। দিস the value of this term is much more negligible than the value of this term. So we can say that EI lies at the mid position of the band gap. তাহলে
এখানে দেখো, if the effective density of states in the conduction and valency band are equal, the Fermi level for an intrinsic semiconductor would be located exactly at the center of the band gap. In practical situation, the second term gives a very small value, few MeV. So EI can be assumed to be located approximately at the middle of the band gap for all intrinsic semiconductor. Is it clear? Yes, ma'am. তাহলে আমরা যদি এখন ভাবি যে এই দুটোকে যদি আমি মাল্টিপ্লাই করে দিই, ni ইন্টু পিআই করি, তাহলে কি পাচ্ছ? as ni is equal to pi, we can write it as ni square, and from these two equations we can multiply these two term. তাহলে এইটা মাল্টিপ্লাই করলে তোমরা এটা হাতে করে দেখবে এইরকম একটা জিনিস পাবে। তাহলে ইসি মাইনাস ইভিটাকে আমি কি লিখতে পারি? EC minus EV means band gap EG. তাহলে NI can be written as this way. দেখো, NI টাকে আমি এইভাবে লিখলাম। তাহলে এই যে intrinsic carrier concentration, এই intrinsic carrier concentration for a particular semiconductor is constant at a given temperature. If T is constant, দেখো এই যে NC এর এক্সপ্রেশনটা দেখো, এনসির মধ্যে একটা টি রয়েছে, সিমিলারলি এনভির মধ্যে একটা টি থাকবে, এনভির মধ্যে একটা টি আছে। তাহলে এই যে এক্সপ্রেশনটা তুমি পেলে এনআই, যদি আমি টিটাকে কনস্ট্যান্ট করে দিই, দেন দ্য রেস্ট টার্মস অ্যাজ দ্য রেস্ট টার্মস আর কনস্ট্যান্টস, তাহলে আমরা এনআইটাকে কি পাচ্ছি? constant pachi for a particular temperature. If T is constant, for a particular temperature T is constant, so the intrinsic carrier concentration is constant at a given temperature for a particular semiconductor. সবার জন্য নয়, তার কারণ এই যে NC-NV এর মধ্যে effective mass রয়েছে, effective masses are different for different semiconductor, band gap EG is different for different semiconductor. So for a particular temperature, if for a particular semiconductor, if temperature remains constant, in that case intrinsic carrier concentration will be a constant term, but it is a strong function of temperature and band gap. দেখো কনস্ট্যান্ট বলছি, তাহলে আমাকে তাহলে ভেবে নিতে হবে, উই মাস্ট অ্যাসিউম দ্যাট ইজি উইল বি কনস্ট্যান্ট উইথ টেম্পারেচার। ধরো তুমি টেম্পারেচারটাকে টেম্পারেচার যদি ভাবো যে কনস্ট্যান্ট, তাহলে ফর এ পার্টিকুলার যেই টেম্পারেচার চেঞ্জ করছো, তাহলে তোমাকে ভাবতে হবে কি যে ইজিটা যদি, ইফ ইজি উইল বি এ ফাংশন অফ টেম্পারেচার, তাহলে ইফ টেম্পারেচার চেঞ্জেস ইজি উইল চেঞ্জ। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি যে এই যে এনআইটি এটাকে আমি যদি একটা এটা এনআইটাকে আমি লিখতে চাই অ্যাজ এ ফাংশন অফ টেম্পারেচার, তাহলে এই এনসি এনভির মধ্যে যত টার্ম আছে সেই টার্মগুলোকে আমরা কনস্ট্যান্ট হিসাবে বের করে, দেখো টিটাকে এখানে T⁻3/2 টার্ম অনুযায়ী এনআইটা ভ্যারি করছে। এখানে আমি কি ভেবে নিচ্ছি যে ইজিটাও, এবার দেখো তুমি যদি ভেবে নাও যে এবার যদি আমি এই এক্সপ্রেশন থেকে লিখতে চাই যে এনআই ইজ প্রপোর্শনাল টু T⁻3/2, তাহলে দেয়ার ইজ এ লিটল মিস্টেক। কেন না, ইজি ইজ অলসো এ ফাংশন অফ টেম্পারেচার। তাহলে আমাকে কি ধরতে হবে যে ইজিটা যদি আমি ধরে নিই যে ইজি ইজ নট এ স্ট্রং ফাংশন অফ টেম্পারেচার, যে টেম্পারেচার যদি চেঞ্জ করা হয় তাহলে ইজির চেঞ্জটা সেরকম সিগনিফিক্যান্ট নয়। If I assume that, then we can write it as Ni is proportional to T⁻3/2. হ্যাঁ, তাহলে আমরা তো ভেবে নিলাম যে এখানে অ্যাসিউম করে নিলাম যে ইজি is a constant function, constant with the constant, EG is constant and it is not a function of temperature. এটা আমরা এখানে অ্যাসিউম করে নিয়েছি, বাট in the practical situation EG depends on temperature and in this way এটা হচ্ছে EG জিরোটা হচ্ছে 0 কেতে টেম্পারেচার, আর তোমার এই যে is the at T is equal to 0 K, EG0 is the band gap, আর এগুলো হচ্ছে এম্পেরিক্যাল প্যারামিটার ফর ডিফারেন্ট সেমিকন্ডাক্টর, সেই আলফা আর বিটা কিরকম ফাংশন হচ্ছে টেম্পারেচারের সঙ্গে ব্যান্ড গ্যাপ কোনো একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার কিভাবে চেঞ্জ করছে,
তার উপর ডিপেন্ড করে এই আলফা বিটা এগুলো ডিটারমাইন করা হয়। So alpha and beta are empirical parameters, but if we assume that Eg is not a function of temperature, in that case we can say that intrinsic carrier concentration varies as T to the power 3/2. ঠিক আছে, এই পর্যন্ত সবাই বুঝতে পেরেছো? কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। কেউ কিছু বলবে? শোনা যাচ্ছে আমার কথা? Yes, ma'am. কারো কিছু বলার নেই? তাহলে আমি পরের টপিকে যাচ্ছি। Now comes extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor means কি? এতক্ষণ আমরা কি ভাবছিলাম যে এই যে ক্যারিয়ার তৈরি হচ্ছে, ইন্ট্রিনজিক ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন যে আমি বলছি, দ্য কন্ডাকশন ব্যান্ড হ্যাজ বিন ফিল্ড আপ more or less by the electrons which are coming from the valency band due to the excitation. Excitation is due to the increase of temperature. তাহলে these carriers are called thermally generated carriers. তাহলে in case of intrinsic semiconductor, we are concerned only about thermally generated carriers. But it is possible to create extra carriers in the semiconductor by deliberately introducing impurities into the crystal. তুমি deliberately introduce করলে impurity into the crystal, which will create the extra electron, extra carrier, electrons or holes, extra carriers in the semiconductor. This process is known as doping. তাহলে এটা তোমরা জানো যে ডোপিং দু রকম হতে পারে। আমরা এন টাইপ ডোপিং করতে পারি, we can make as p type doping. তাহলে by doping, crystal can be made to have electrons or holes predominantly as the primary charge carriers. যদি তুমি এরকম করো, সাপোজ ইউ হ্যাভ এ গ্রুপ 4 এলিমেন্ট। গ্রুপ 4 এলিমেন্ট মিন্স ভ্যালেন্সি ইজ 4। তাহলে আমরা যদি এটা এই ধরনের সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে ইফ আই ইন্ট্রোডিউস গ্রুপ 5 element as impurity, then 4 electrons will be shared by the 4 electrons of the impurity atom. তাহলে বাকি রয়ে গেল একটা ইলেকট্রন। These electrons will can be treated as free electron. তাহলে এই যে ফ্রি ইলেকট্রন ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাহলে তুমি ধরো আমি গ্রুপ 5 দিয়ে করলাম, ফসফরাস দিয়ে করলাম, সিলিকনকে ফসফরাস দিলাম। তাহলে ফসফরাস দিলে গ্রুপ 5 হলো, তাহলে আমার সেখানে এক্সট্রা ইলেকট্রন প্রচুর, due to phosphorus, so many number of extra electrons will be available into the silicon crystal. তাই তো সিলিকনের নিজের ইলেকট্রন ছাড়াও এই ফসফরাসের এক্সট্রা ইলেকট্রনগুলো যারা কোভ্যালেন্ট বন্ড তৈরি করতে পারেনি with the electrons of silicon, those electrons can be treated as free electrons. তাহলে এইভাবে যদি ফ্রি ইলেকট্রন একটা ক্রিস্টালের মধ্যে ঘুরতে থাকে, আমরা কি ভাববো যে ওই ইলেকট্রন তো নেগেটিভ চার্জ আছে? তাহলে আমরা কি ভাবতে পারি যে in that case the crystal will be negatively charged? বলো তো। আমি এক্সট্রা তো কোনো চার্জ নেই, মানে চার্জ ও নিউট্রাল অবস্থাতেই গেছে, ওই ইলেকট্রনটা আছে বলেই নিউট্রাল, তাই না? ওই ইলেকট্রনটা আছে বলেই নিউট্রাল। তুমি যদি ইলেকট্রনটাকে সরিয়ে নিতে পারো, তাহলে কি হবে? ও পজিটিভলি চার্জড হয়ে যাবে। তুমি একটা নিউট্রাল সিলিকনের মধ্যে একটা নিউট্রাল ফসফরাস দিয়েছো, তাহলে দুটোই নিউট্রাল, তাহলে ওই ইলেকট্রনটা আছে বলে দিস আর নিউট্রাল মে। কিন্তু তুমি যদি ইফ আই ক্যান এক্সট্রাক্ট দ্যাট ইলেকট্রন, এক্সট্রা ইলেকট্রন, দেন দ্য ক্রিস্টাল উইল বি পজিটিভলি চার্জড, তাই না? ঠিকই বলেছো। তাহলে কখনো এটা কিন্তু আবার ভেবো না যে ওই ইলেকট্রনগুলো, ওগুলো কিন্তু ইলেকট্রনগুলো ক্রিস্টালের মধ্যে রয়েছে, ওরা কিন্তু কোনো চার্জ হিসেবে নেই। আচ্ছা, আয়ন আর ক্যারিয়ারের মধ্যে ফারাকটা নিশ্চয়ই বোঝো এই স্টেজে এসে। আচ্ছা, তাহলে যখন আমরা এরকম করছি, তাহলে ডিউ টু ডোপিং উই ক্যান ইনক্রিজ দ্য নাম্বার অফ ইলেকট্রনস অর উই ক্যান ইনক্রিজ দ্য নাম্বার অফ হোলস। তাহলে ইন্ট্রিনজিক ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশনের উপরে আমরা এক্সট্রা ক্যারিয়ার দিচ্ছি। দিস মেথড ইজ কল্ড ডোপিং
এটা ডেলিবারেটলি ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, অ্যান্ড উই ক্যান ক্রিয়েট এক্সট্রিনজিক সেমিকন্ডাক্টরস. So as a result, extrinsic semiconductor may be of two types. One is p-type semiconductor, another is n-type semiconductor. তাহলে equilibrium electron concentration for n-type semiconductors সেটা আর থাকলো না, তার ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনটা নষ্ট হয়ে গেছে. তাহলে এখানে মেজরিটি ক্যারিয়ার্স কে প্রোভাইড করছে? মেজরিটি ক্যারিয়ার্স উইল বি প্রোভাইডেড বাই দ্য ডোপ্যান্ট. আবার যখন তুমি পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করছো, তাহলে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস আর ইন্ট্রিনজিক সেমিকন্ডাক্টরের নাম্বার অফ হোলস সমান থাকার কথা ছিল. ইন কেস অফ পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর, নাম্বার অফ হোলস উইল বি মোর দ্যান দ্য নাম্বার অফ ইলেকট্রনস. তাহলে সেখানে এই এক্সট্রা নাম্বার অফ হোলস কে দিচ্ছে? ওকে, অ্যাকসেপ্টার্স. তাহলে আমরা যখনই এরকম ডোপিং করছি, we can have either n-type semiconductor or p-type semiconductor. এগুলো একদম বেসিক লেভেল, এই নিয়ে আমি আর বেশি আলোচনা করছি না. তাহলে এখানে দেখো আমরা কি করছি, যে যখন সাপোজ দিস ইজ দ্য কন্ডাকশন ব্যান্ড অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ভ্যালেন্সি ব্যান্ড, যখন তুমি ইম্পিউরিটি ওখানে দিচ্ছ, সেই ইম্পিউরিটি একটা দেওয়ার পর সেখানে একটা সবসময় মনে রাখবে যে এনার্জি লেভেল will be created very close to the, যদি ইফ তুমি যদি এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করতে চাও, তাহলে তুমি কি করেছো, গ্রুপ 4 এর মধ্যে গ্রুপ 5 দিয়েছো. তখন কি হবে, যেহেতু তুমি এন টাইপ ডোপিং করেছো, তাহলে এখানে ডোনার ওর মধ্যে ইলেকট্রন বেশি আছে, তাহলে ইট উইল ক্রিয়েট এক্সট্রা এনার্জি লেভেল very close to the conduction band, and it is known as donor energy level. And similarly, যদি তুমি এটা গ্রুপ 3 দিয়ে ডোপিং করতে, এনার্জি লেভেল উইল বি ক্রিয়েটেড ভেরি ক্লোজ টু দ্য ভ্যালেন্সি ব্যান্ড. তাহলে এটা কি হচ্ছে, যখন অ্যাট 0K তে কি হবে, এই ডোনার লেভেলটা কমপ্লিটলি ফিল্ড থাকবে, আবার এই অ্যাকসেপ্টার লেভেলটা কি হবে, কমপ্লিটলি এমটি থাকবে অ্যাট 0K তে. তারপরে যখনই তুমি টেম্পারেচারটা বাড়িয়ে দিচ্ছ, ইফ ইট ইজ অ্যান ইন্ট্রিনজিক সেমিকন্ডাক্টর, কি করতে হতো, ইলেকট্রনকে এখান থেকে কোভ্যালেন্ট বন্ড ভেঙে এখান থেকে এখানে এক্সাইটেড হতে হতো. বাট ইফ ইন দিস কেস টেম্পারেচার ইনক্রিজেস, ইলেকট্রনস ক্যান মুভ ফ্রম দিস পজিশন টু দ্যাট পজিশন. তাহলে এনার্জি ডিফারেন্সটা কম. তাহলে অনেক সহজে তুমি অ্যাট whenever temperature increases, তাহলে so many number of electrons, তাহলে এখান থেকেও যাবে, আবার এখান থেকেও চলে যাবে. So number of electrons at the conduction band, in the conduction band will be much more greater in the case than that of case of intrinsic semiconductor. বুঝতে পারলে? সিমিলারলি এই জায়গাটা যদি এমটি থাকে, তোমাকে ঠিক একইভাবে তুমি যদি হোলের কথা ভাবো, ঠিক রিভার্স সিচুয়েশন উইল বি ক্রিয়েটেড. এইটার এই অ্যাকসেপ্টার লেভেল কমপ্লিটলি এমটি রয়েছে. তাহলে এখানে তুমি যদি ভাবো যে হোলকে, ইলেকট্রনকে যেমন এখানে এক্সাইটেড হতে হয়, তুমি যদি উল্টোভাবে ভাবো যে ইলেকট্রনগুলো টেম্পারেচার বাড়লে পরে এখানে ফাঁকা জায়গা তৈরি হবে বেশি, তাহলে অ্যাজ ইএ ইজ কমপ্লিটলি এমটি অ্যাট 0K, তাহলে রিভার্স সিচুয়েশনটাও উইল বি সিমিলার টু দ্যাট অফ n-type semiconductor. তাহলে আমাদের নাম্বার অফ ইলেকট্রনস উইল বি মোর দ্যান দ্য নাম্বার অফ হোলস ইন কেস অফ n-type semiconductor. আর এই নাম্বারটা অলওয়েজ ইন্ট্রিনজিক ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশনের থেকে বেশি হয়. আর এই যে এনার্জি ডিফারেন্স EC minus ED, this energy difference is known as donor ionization energy. কেন না, যখন এই যে ফ্রি ইলেকট্রনগুলো তোমার ইম্পিউরিটি লেভেল এখান থেকে এখানে একটা এনার্জি লেভেল তৈরি করেছে ইম্পিউরিটি, তাহলে whenever electrons will move from this energy level to EC, তাহলে এখানে কি পড়ে থাকবে, একটা পজিটিভ আয়ন পড়ে থাকবে. তাহলে আমরা কি বলতে পারছি, এখানে থেকে যখন ইলেকট্রনটা এবার চলে যাচ্ছে, যে কথাটা আমি আগে বলছিলাম, এই এনার্জি লেভেলটাকে যখন ফাঁকা করে দিচ্ছে, তখন এটা তো ইম্পিউরিটির লেভেল, এটা তো ইম্পিউরিটির এনার্জি লেভেল, তাহলে তার থেকে একটা ইলেকট্রন চলে গেল, তাহলে এখানে একটা আয়নাইজেশন হলো. সো দিস এনার্জি ডিফারেন্স ইজ নোন অ্যাজ ডোনার আয়নাইজেশন এনার্জি, অ্যান্ড দিস এনার্জি ডিফারেন্স ইজ নোন অ্যাজ অ্যাকসেপ্টার আয়নাইজেশন এনার্জি. তাহলে টেম্পারেচার যখন তুমি বাড়াচ্ছ, তখন কি চাইবে,
এই ইম্পিউরিটি লেভেলটা, অল দ্য ডোনার্স, এই যে এখানে যে ইলেকট্রনগুলো প্রেজেন্ট আছে সমস্ত ইলেকট্রনগুলো আয়োনাইজড হয়ে এই কন্ডাকশন ব্যান্ডে চলে যাবে। তাহলে এখানে যখন কমপ্লিট আয়োনাইজেশন হয়ে যাবে, 100% আয়োনাইজেশন হয়ে যাবে, তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে? তুমি তো একটা সার্টেন লেভেলে ডোপিং করেছিলে, তাহলে যদি 100% আয়োনাইজেশন হয়ে যায়, তারপরে তোমার এখান থেকে আর ইলেকট্রন এখানে যাওয়ার কোনো পসিবিলিটি রইল না। তাহলে this situation is called 100% ionization, similar in this case of in the case of p-type semiconductor. তাহলে এটাকে বলা হয় 100% ionization. তাহলে 100% ionization means impurity level is completely free of electrons, আর এখানে ওই এক্সট্রা ইলেকট্রন গুলো নেই, সমস্ত এক্সাইটেড হয়ে গেছে টু দ্য কন্ডাকশন ব্যান্ড। তাহলে এটা এই এনার্জি ডিফারেন্সটাকে that's why this energy difference is known as donor ionization energy, and this energy difference is known as acceptor ionization energy. তার কারণ এখান থেকে এখানে যখন ইলেকট্রন যাচ্ছে, এখানে একটা আয়োনাইজেশন হচ্ছে, এখানে এইটা যেই সাপোজ ND চলে গেছে এখান থেকে, তাহলে এখানে কি ফেলে রেখে গেছে? ND প্লাস। আবার এখান থেকে তোমার এখানে একটা ফিল্ড হয়েছে, তাহলে এখানে একটা ইলেকট্রন এসছে, তাহলে এটা হয়ে গেছে কি Na মাইনাস। বুঝতে পেরেছো? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? যদি কারোর প্রশ্ন থাকে করো। আয়োনাইজেশনটা বুঝতে হবে কিন্তু, যে কেন সব জায়গায় ND প্লাস লেখা থাকে আর Na মাইনাস লেখা থাকে। তার কারণ হচ্ছে এই যে ইলেকট্রনটা যেই চলে যাচ্ছে, ওখানে একটা পজিটিভ আয়ন তৈরি হচ্ছে। সবার কাছে ক্লিয়ার? Yes, ma'am. তাহলে আমরা যখন extrinsic semiconductor কথা ভাববো, in that case as the number of electrons is not same as the number of holes as in the case of intrinsic semiconductor, তাহলে EF will Fermi level will not lie at the mid position of the band gap. তাহলে Fermi level এর পজিশন চেঞ্জ হবে। Fermi level এর পজিশনটা ডিপেন্ড করবে whether it is n type semiconductor or p type semiconductor. তাহলে ঠিক আগে যেভাবে আমরা এই এখানে NP বের করেছিলাম, একইভাবে আমরা এখানে NP বার করব, NP বার করে এখানেও NI করব। তাহলে এবার দেখো এইটাকে আমি কি লিখছি? n is equal to কি লিখতে পারি? n মানে কি? এটা কিভাবে দেখো, NI টা বুঝতে পেরেছো সবাই? n মানে কি? n মানে হচ্ছে NC এক্সপোনেনশিয়াল EC মাইনাস EF বাই KT। আবার NI মানে NC এক্সপোনেনশিয়াল EC মাইনাস EI বাই KT। তাহলে আমরা এটাকে কি লিখতে পারি? আমরা যদি এটাকে একটু সাজিয়ে লিখি, তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি n is equal to NI এক্সপোনেনশিয়াল EF মাইনাস EI বাই KT। দেখো NI এর জায়গায় ওটা বসালে দুটো এক্সপোনেনশিয়াল মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে তুমি n এর যে এক্সপ্রেশন পাওয়ার কথা সেটাই পাও। Similarly, P can be expressed in this way as Ni is equal to Pi. আমি এখানে Pi না লিখে এখানে Ni লিখেছি। এই I সাবস্ক্রিপ্ট দেওয়া মানে ইট ইজ ফর ইন্ট্রিনজিক সেমিকন্ডাক্টর। তাহলে আমরা N আর P কে এক্সপ্রেস করতে পারি ইন টার্মস অফ ইন্ট্রিনজিক ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন ইন দিস ওয়ে। তাহলে এইখান থেকে তুমি যদি এই দুটো থেকে এই এবার সলভ করো, then you will get EF is equal to EI plus KBT ln N by Ni। আবার এটাকে তুমি এই P থেকে P তে যদি কনভার্ট করতে চাও, তাহলে EF is equal to E minus KBT ln P minus Ni। এইভাবে দুটো এক্সপ্রেশন পাবে। এই এক্সপ্রেশন গুলো হাতে করে ডিটেলটা করে নিজেরা দেখে নেবে, এটা কিছু নেই, এটা জাস্ট একটা ম্যাথমেটিক্স। তাহলে দেখো এই এক্সপ্রেশনটা ভাবো। তাহলে if I consider n-type semiconductor, this is the carrier concentration for n-type semiconductor, this is the carrier concentration for intrinsic semiconductor. So in case of n-type semiconductor, n is much more greater than Ni. তাহলে n যদি বেশি হয়, তাহলে this term is positive, তাহলে পজিটিভ হলে EF is equal to EI plus KBT this term, তাহলে EI এর থেকে বেশি, so EF will lie above EI, মানে closer to conduction band. Similar,
EF যদি তুমি P হচ্ছে কি P এখানে P type semiconductor P is much more greater than number of holes is much more greater than the intrinsic carrier concentration. In that case এই টার্মটা পজিটিভ, তাহলে EI এর চেয়ে কম হয়ে গেল। So EF will lie closer to the valency band. So in case of N-type semiconductor, EF will be closer to conduction band, and in case of P-type semiconductor, EF will be closer to valency band. ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো সবাই? এটা it can be mathematically proved এইভাবে। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ঠিক আছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, এবার এতক্ষণ আমরা ভাবছিলাম যে টেম্পারেচার বাড়ালে ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন বাড়ে, তাই তো পড়ে এলাম এতক্ষণ ধরে। ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন টেম্পারেচার বাড়ালে বাড়বে। তাহলে ইন্ট্রিনজিক সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কি হবে? যত তুমি টেম্পারেচার বাড়াচ্ছ, as Ni is a strong function of temperature, as temperature increases, Ni increases. তাহলে এবার একটা এক্সট্রিনজিক সেমিকন্ডাক্টরে if I increase temperature, in case of extrinsic semiconductor, if I increase temperature, তাহলে কি হচ্ছে দেখো, এখানে স্কেলটা কিভাবে করা রয়েছে দেখো, এটা 1/T রয়েছে। সো টেম্পারেচার ইজ হায়ার, এইভাবে টেম্পারেচারটা বাড়ছে, এভাবে নয়, এভাবে বাড়ছে, ফ্রম রাইট টু লেফট। তাহলে যখন আমি টেম্পারেচারটা বাড়াচ্ছি, একটা you are considering an extrinsic semiconductor, so number of, suppose it is an N-type semiconductor, তাহলে number of electrons is much more greater than the number of holes, তাই তো? যদি আমি N-type semiconductor কনসিডার করি, তাহলে as the temperature increases, আমি এখানে বললাম যেই টেম্পারেচার তুমি বাড়াবে, intrinsic carrier concentration কিন্তু অনেক কম হয় than the number of এই এক্সট্রা ইলেকট্রনস, নাম্বার অফ ইলেকট্রনস যেটা তুমি ইম্পিউরিটি থেকে যেটা পাচ্ছ ডিউ টু ডোপিং, যে ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন পাওয়া যাচ্ছে। ধরো ডোপিং আমরা করছি 10⁻19 পার সেন্টিমিটার কিউব, সেখানে ইন্ট্রিনজিক ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে 10⁻10 পার সেন্টিমিটার কিউব, তাহলে অনেক কম হয়। তাহলে তোমার কি হচ্ছে, যখন তোমার টেম্পারেচার তুমি বাড়াচ্ছ, তাহলে এখান থেকে ইলেকট্রনগুলো এখানে চলে যাচ্ছে, এই আয়নাইজেশন এনার্জিটা পার হয়ে। তাহলে প্রথম কি কাজ? প্রথম হচ্ছে নাম্বার অফ, এখানে যে ইলেকট্রনস গুলো প্রেজেন্ট রয়েছে ইন দ্য ইম্পিউরিটি লেভেল, দ্যাট উইল বি আয়োনাইজড ফার্স্ট। আয়োনাইজড হবে, আয়োনাইজড হয়ে তারা দে উইল বি এক্সাইটেড টু দ্য কন্ডাকশন ব্যান্ড। তাহলে অ্যাজ টেম্পারেচার ইনক্রিজেস, ফার্স্ট প্রসেস হচ্ছে আয়োনাইজেশন। তাহলে আমি কি বললাম, টেম্পারেচার যত বাড়াচ্ছ আয়োনাইজেশন বাড়ছে বাড়ছে বাড়ছে, বেড়ে বেড়ে এক সময় ইট উইল রিচ 100% আয়োনাইজেশন। তাহলে 100% আয়োনাইজেশন, অ্যাজ 100% আয়োনাইজেশন হ্যাজ বিন ওভার, তখন কি হবে? তখন এখানে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস প্রেজেন্ট ইন দ্য কন্ডাকশন ব্যান্ড উইল বি মাচ মোর গ্রেটার দ্যান দ্য নাম্বার অফ হোলস। একই রকম, মানে এক্সট্রিনজিক সেমিকন্ডাক্টর যা হওয়ার কথা তাই হবে। তাহলে একটা অনেকটা টেম্পারেচার রেঞ্জ ধরে তুমি টেম্পারেচার বাড়াচ্ছ, অনেকটা টেম্পারেচার রেঞ্জ ধরে ইট উইল শো ইটস এক্সট্রিনজিক বিহেভিয়ার। তাহলে ফার্স্ট আয়োনাইজেশন হয়ে গেল, আয়োনাইজেশন হওয়ার পরে ইট উইল শো ইটস এক্সট্রিনজিক বিহেভিয়ার, তাও তুমি টেম্পারেচার বাড়িয়ে যাচ্ছ। ইফ টেম্পারেচার ইনক্রিজেস ফার্দার, হোয়াট উইল হ্যাপেন? এখান থেকে তো আর ইলেকট্রন যাওয়ার উপায় নেই, 100% আয়োনাইজেশন হ্যাজ বিন রিচড, তাহলে এখান থেকে আর ইলেকট্রন যাবে না। কিন্তু ইফ দ্য টেম্পারেচার ইনক্রিজেস ফার্দার, তোমার এখান থেকে ইলেকট্রনকে তো এক্সাইটেশনটা তুমি তো বন্ধ করতে পারো না, ইন্ট্রিনজিক ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন যেটা রয়েছে, তাহলে সেটা তখন কি হবে? দ্যাট উইল ডমিনেট। অ্যান্ড আমি আগে তোমাদের বললাম প্রিভিয়াস ডিসকাশন থেকে, ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট Ni, intrinsic carrier concentration, is a strong function of temperature. তাহলে এটা T⁻3/2 এর সাথে ভ্যারি করছে। তাহলে টেম্পারেচার যত বাড়ে ইন্ট্রিনজিক ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন তত বাড়ে। তাহলে এক সময় কি হবে, যে তোমার এখান থেকে ইন্ট্রিনজিক ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন এখানে
এখান থেকে তুমি যে কেরিয়ারটা পেয়েছিলে, but due to the increase of temperature, intrinsic carrier concentration will be comparable to the number of electrons which are coming due to ionization. বুঝতে পারলে? তাহলে পুরোটাই ইন্ট্রিনসিক বিহেভিয়ারটাকে ফলো করে চলবে। তাহলে টেম্পারেচার একটা সার্টেন টেম্পারেচারের পরে তুমি যদি আরো বাড়াও, তাহলে ইট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর। এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরটা কিন্তু আবার ইন্ট্রিনসিকের মতন বিহেভ করবে। তাহলে দেখো এখানে কি করা রয়েছে, যে প্রথমে আমরা কি করছি, টেম্পারেচার বাড়াচ্ছি, আয়োনাইজেশন হচ্ছে। Whenever 100% ionization has been reached, then for a large range of temperature, it will show its extrinsic behavior. In that case, আবার carrier concentration টা বাড়বে, but ultimately it will follow its intrinsic behavior. এইভাবে বাড়তে থাকবে। তুমি যদি ইন্ট্রিনসিক ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশনটাকে বাড়াও, তাহলে এইভাবে বাড়তো। তাহলে আলটিমেটলি এই এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরের ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশনটা ইট উইল ফলো দ্য বিহেভিয়ার অফ ইন্ট্রিনসিক ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন। তাহলে আলটিমেটলি এটা কি হবে, ইন্ট্রিনসিক বিহেভিয়ার দেখাবে। তাহলে ধরো একটা ডিভাইস নিয়ে তুমি কাজ করছো, তাহলে ডিভাইস নিয়ে কাজ করলে তোমার তাকে এক্সট্রিনসিক বিহেভিয়ারে রাখতে হবে। এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে আমরা কাজ করব, ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে তো ডিভাইস তৈরি হয় না, একটা ডোপিং করা হয়। তাহলে যদি তোমার এই extrinsic behavior or extrinsic property, if we maintain the extrinsic property, তাহলে আমাকে ওর একটা অপারেটিং টেম্পারেচার আছে, যে টেম্পারেচারের উপরে তুমি যেতে পারো না। তাহলে প্রত্যেকটা সেমিকন্ডাক্টরের জন্য, প্রত্যেকটা ডিভাইসের জন্য আমার for a particular temperature due to a particular doping concentration there must be an operating temperature, maximum operating temperature. যে পর্যন্ত যে টেম্পারেচারটার বেশি তুমি যদি বাড়াও, the device will not perform properly. তাহলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকে তোমাদের প্রবলেমও করতে হবে। তাহলে এখানে কি রয়েছে দেখো, যে the extrinsic nature of a sample is determined by the fact that the free electron or hole concentration in the sample must be higher than the intrinsic carrier concentration. এটা হচ্ছে এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরের property definition, যে free electron or hole concentration in the sample must be higher than the intrinsic carrier concentration. But as the temperature is increased, the intrinsic carrier concentration keeps on increasing. On the other hand, the free carrier concentration caused by doping is fixed. As a result, the sample starts losing its extrinsic behavior. আর আমি যেটা এতক্ষণ বললাম সেটা এখানে এক্সপ্লেন করা রয়েছে। এটাকে বলা হচ্ছে আয়োনাইজেশন রিজিয়ন। যে এন টাইপ স্যাম্পল নিয়েছো, টেম্পারেচার বাড়াচ্ছ, সাম অফ দ্য ডোনার অ্যাটমস উইল বিগিন টু আয়োনাইজ অ্যান্ড ডোনেট দেয়ার ফ্রি ইলেকট্রনস টু দ্য কন্ডাকশন ব্যান্ড, resulting in increasing the electron concentration in the conduction band. This is known as ionization region. In this situation, the intrinsic carrier concentration is much more lower than the free electron concentration. তারপরে 100% ionization is achieved and free electron concentration would be equal to the donor concentration and would remain at this value for a range of temperature. This is known as extrinsic region. But তুমি যদি আরো বাড়াও, তাহলে এটা আলটিমেটলি কি হবে, beyond this point the free electron concentration will follow the characteristics of Ni with temperature. This is known as intrinsic region. তাহলে in this region the sample has lost its intrinsic nature and the device loses its usefulness. In the extrinsic region, the device can retain its usability, and for a good semiconductor this range should be as large as possible. তোমার যদি টেম্পারেচারটা খুব ছোট হয়, তাহলে তো তুমি টেম্পারেচার বাড়িয়ে কোনো ডিভাইসে কাজই করতে পারবে না। তাহলে একটা ডিভাইস ম্যাক্সিমাম যে টেম্পারেচারে অপারেট করে, তার থেকে যেন এই টেম্পারেচারটা, এই ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচারটা ও কখন বিহেভিয়ারটা লুজ করে ফেলছে, এক্সট্রিনসিক বিহেভিয়ার লুজ করে ফেলছে, ম্যাক্সিমাম অপারেটিং টেম্পারেচার অফ দ্য ডিভাইস মাস্ট বি লোয়ার দেন দ্য ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার হুইচ ক্যানট বি মেড টু হ্যাভ দ্য এক্সট্রিনসিক বিহেভিয়ার অফ দ্য পার্টিকুলার সেমিকন্ডাক্টর। দেখো, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করো। এই ফার্স্ট
বেসিকের টপিকগুলো কিন্তু এখানেই ক্লোজ, আর বেসিকে যাব না Ma'am? এবার। বলো। ম্যাম বলছি আয়োনাইজেশন যে করছেন ওটা তো একটা এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরেই করছেন। হুম এবার তারপর না। আয়োনাইজেশনের পরে আপনি যে টেম্পারেচারের গ্রাফটা দেখালেন ওটা কি আমি বলতে পারি মোর এক্সট্রিনসিক? কেন? হ্যাঁ, না, এখানে আপনি এই graph দেখান। দেখো এক্সট্রিনসিক কখন হবে? দেখো এই না, আমি তুমি ডোপিং করলাম। ডোপিং করলে, ডোপিং যখন করেছো, টেম্পারেচার যখন 0K তে রয়েছে, তখন তোমার এক্সট্রা ইলেকট্রন গুলো তো কন্ডাকশন ব্যান্ডে নেই, তুমি তো এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর হিসেবে তাকে পাচ্ছ না। তাহলে তুমি যখন তাকে একটা সেমিকন্ডাক্টর হিসেবে ভাবতে চাও, তখন ইউ মাস্ট ইনক্রিজ দ্য টেম্পারেচার ফ্রম 0K। আগে তো তোমাকে টেম্পারেচারটাকে 0K থেকে বাড়াতে হবে, নাহলে তো সেমিকন্ডাক্টরই হবে না। তুমি ডোপিং করে রেখেছো, ওর একটা এনার্জি লেভেল তৈরি হয়েছে, সেখানে প্রচুর ডোনার আছে, কিন্তু তুমি যদি ওকে টেম্পারেচার না বাড়াও, তাহলে তো সেই ডোনার গুলো থেকে ইলেকট্রন কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে পারবেন না। তা যতক্ষণ না পর্যন্ত কন্ডাকশন ব্যান্ডে ইলেকট্রন যাচ্ছে, তুমি কন্ডাক্টিভিটি বাড়াতে পারছো, ততক্ষণ তো তাকে তুমি সেমিকন্ডাক্টরই বলতে পারো না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? ইয়েস ম্যাম। সেই কারণে তোমার আয়োনাইজেশন হবে, কন্ডাকশন ব্যান্ডে ইলেকট্রন যাবে, তবে না ও এক্সট্রিনসিক হবে। যে ইন্ট্রিনসিক ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশনের চেয়ে ওর ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশন বেশি, ও এক্সট্রিনসিক বিহেভিয়ার দেখাবে। আয়োনাইজেশনের পরে তো টেম্পারেচার বাড়াবে, তোমার ওখানে আয়োনাইজেশন ও ইলেকট্রন যাবে, তবে না ও এক্সট্রিনসিক হবে। যেই তুমি টেম্পারেচার বাড়াচ্ছ, সবসময়তেই ভ্যালেন্সি ব্যান্ড থেকে ইলেকট্রন যাবে। এবার ভ্যালেন্সি ব্যান্ড থেকে না নিয়ে গিয়ে আমি কি করছি, আর একটা ইলেকট্রনের একটা স্টোরেজ রেখে দিয়েছি, সেখান থেকে যাচ্ছে। যতক্ষণ না তুমি, এবার সেখান থেকেও যাচ্ছে, আবার ভ্যালেন্সি ব্যান্ড থেকেও যাচ্ছে। এবার কি হচ্ছে, ভ্যালেন্সি ব্যান্ড থেকে যারা যেত তারা হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন, আর ওখান থেকে যারা যাচ্ছে তারা এক্সট্রা। তাহলে এই যে এক্সট্রা ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশন, সেটা অনেক বেশি ইন্ট্রিনসিকের থেকে, সেই কারণে আমরা তখন তাকে এক্সট্রিনসিক বলছি। কিন্তু তোমার তো বেসিক প্রসেসটা একই রকম। বুঝতে পেরেছো? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, আর কারো কোনো প্রশ্ন? ম্যাম বলছিলাম এই যে টেম্পারেচার যে রেঞ্জটা, মানে প্র্যাকটিক্যালি ওটা কিরকম হয়, মানে যেটার পরে এক্সট্রিনসিক বিহেভিয়ারটা শো করে না? সেটা ইয়ে অনুযায়ী ভ্যারি করে, সেমিকন্ডাক্টর অনুযায়ী ভ্যারি করে। এটা অনেক বেশি হয়, অনেক বেশি হয়। তোমাদের আমি কয়েকটা প্রবলেম দেবো, করে দেখো, অনেক বেশি হয়। দেখতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, ডিফিউশন প্রসেসটা শুরু করি, একটু টাইম আছে। আচ্ছা, কেউ একজন আছে, আগে আমি তোমাদের একটু কল করে নিই। রেডিও ফিজিক্স, অভিক চট্টোপাধ্যায় কি ভর্তি হয়নি নাকি? ভর্তি তো হয়েছিল। অভিক চট্টোপাধ্যায় নেই। শ্রেয়সী দাস Present, ma'am. আগের দিন ছিলেন না বোধহয়। No, ma'am. সুপ্রভা দাস, Yes, ma'am. সায়ন পাল, সুমিত সরকার, ইয়েস ম্যাম। অরিত্রিক ঘোষ, অর্ঘ্যদীপ পাল, অভিষেক মল্লিক, সুমন চৌধুরী, চামেলি মিত্র, ববিতা দাস, Present, ma'am. মোহাম্মদ মুশারফ আজম, সুচন্দা দাস, Yes, ma'am. তুহিন প্রসূন সরকার, অনাবিল চক্রবর্তী, ইয়েস ম্যাম। সৌমিলি দত্ত, Present, ma'am. সুদীপ মালিক,
তুমি আগের Present, দিন ma'am. ছিলে না, সৌমিলি আগের দিন ছিলে না, সুদীপ হ্যাঁ, মালাকার আছে, সুরজিৎ টিকাদি, Present, ma'am. ঐন্দ্রিলা সুর, অদিতি ভৌমিক, বিপ্রজিৎ রায়, Yes, ma'am. অসিত দাস, দেবানুরাগ চক্রবর্তী, Present, ma'am. ভিএলএসআই সৌভিক সাহা, ইয়েস ম্যাম। দেবপ্রিয় রায়, Present, ma'am. সৌম্যদীপ মতিলাল, Present, ma'am. বৈশালী মান্না, Present, ma'am. কুশল গায়েন, সুরজিৎ ভূঁইয়া, Present, ma'am. ইন্দ্রজিৎ মাইতি, Yes, ma'am. অর্ঘ্যদীপ বোস, প্রেজেন্ট ম্যাম। পূজা কিস্পোট্টা, Present, ma'am. যুধা রাজা সিংহাম, Yes, ma'am. দীপ্তাংশু বোস, Present, ma'am. অনুশ্রী ভগত। Yes, sir. Yes, ma'am. আচ্ছা, can anyone define what is diffusion? Ma'am, my name is not listed. Your name, Hello? please. Ma'am, Rakesh Kumar Das. You are in VLSI or Radio Physics? VLSI. VLSI. Rakesh, Yes, ma'am, Rakesh Kumar Das. when you got admitted? Ma'am, 17 November. In the previous class, you were not present. No, ma'am, this is my first class. Okay. কেউ বলবে ডিফিউশন কাকে বলে? হোয়াট ইজ ডিফিউশন? বলো। ম্যাম ইমপিওর যে আয়নস গুলো আছে সেগুলোর মুভমেন্ট আয়ন কেন? তোমার এই যে ধুলোবালি আসে না ডিফিউশনের মাধ্যমে? এক জায়গায় যদি কনসেন্ট্রেশন বেশি থাকে আর এক জায়গায় যদি কনসেন্ট্রেশন কম থাকে, দেন ফ্রম হায়ার মানে কনসেন্ট্রেশন, হায়ার কনসেন্ট্রেশন টু হ্যাঁ, লোয়ার ফ্রম হায়ার কনসেন্ট্রেশন টু লোয়ার কনসেন্ট্রেশন পার্টিকেল মুভ করে। হ্যাঁ Always মানে particles কনসেন্ট্রেশন move from গ্রেডিয়েন্টের উপরে higher- ওটা there if there is a concentration gradient present in the sample, যে কোনো যা কিছু নাও, if concentration gradient is present, that means in one place the concentration of any particle is higher than the concentration of the particle in the other place. তখন particles from higher concentration region will come from the region to the of lower concentration. This process is known as diffusion. তাহলে সিমিলারলি যখন আমাদের সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে ভাববো, if electron concentration in some region is greater than the number of electrons of another region, তখন যদি এবং সেটা যদি একটা জাংশন হয়, যদি ওদের স্পেস থাকে, then electrons will move, or holes similarly, electrons can move from higher concentration region to lower concentration region. তাহলে আবার holes can move from higher concentration region to lower concentration region. কিন্তু যেহেতু ইলেকট্রন বা হোল এগুলো চার্জ ক্যারিয়ার, তাহলে ডিফিউশন, এই ইন কেস অফ ডিফিউশন যখন আমরা সেমিকন্ডাক্টর ভাবছি, তখন ইন কেস অফ ডিফিউশন তখন আমাদের একটা কারেন্ট কন্ডাকশনের প্রশ্ন চলে আসবে। দেয়ার উইল বি এ ম্যাটার অফ কারেন্ট কন্ডাকশন বিকজ ইলেকট্রনস অ্যান্ড হোলস আর চার্জ ক্যারিয়ার্স। তাহলে এখানে সিম্পল যে একটা পার্টিকেল ডিফিউশন হলে যে ঘটনাগুলো ঘটবে, এখানে ইলেকট্রন বা হোলের ক্ষেত্রে আমাদের একটা কারেন্টের, ইট উইল বি রিলেটেড কারেন্ট। তাহলে আমাদের সেমিকন্ডাক্টর স্যাম্পলে যদি ইলেকট্রন আর হোলের স্পেশাল ভেরিয়েশন থাকে, তাহলে ক্যারিয়ার্স উইল মুভ ফ্রম রিজিয়নস অফ হায়ার কনসেন্ট্রেশন টু region of lower concentration. This is known as diffusion process, and this will
rise, and current component which is known as diffusion current. ঠিক আছে, এবার এই ছবিটা দেখো। Suppose N is the carrier concentration and this carrier concentration is dependent. Carrier concentration is a function of position. This is X and this is N, and এই যে কার্ভটা দেখতে পাচ্ছ, this is the variation of N with X. তাহলে বুঝতে পারছো যে N is changing with the position. তাহলে there will be presence of, there must be a presence of concentration gradient. দেখাও এখানে আমি কি ভাবছি, এই যে ছবিটা আমি এঁকেছি, এটা N is the carrier concentration কার একটা স্যাম্পলের। This sample has uniform cross-sectional area A. If I consider interface located at position X dash, এই যে middle position এ, this point is, এটা হচ্ছে ইন্টারফেস, এই ইন্টারফেসে এই at X dash position আমি ক্যারিয়ার, এখানে P is the interface located at position X dash. Mean free path, mean free path কাকে বলে? What is meant by mean free path? ইলেকট্রনের মিন ফ্রি পাথ ডিফাইন করো, এনিওয়ান? ম্যাম একটা কলিশন থেকে আরেকটা কলিশন হওয়ার মাঝে যে ডিসটেন্সটা কভার করে সেটাকে মিন ফ্রি পাথ। ঠিক তাই, রাইট, অ্যাবসলিউটলি রাইট। যে ও ইলেকট্রন যখন মুভ করছে ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত ওকে ধাক্কা খেতে হচ্ছে, একটা কলিশনের পরে আর কতটা ডিস্টেন্স কভার করার পরে ও আরেকটা কলিশন ওকে ফেস করতে হচ্ছে। দিস ডিস্টেন্স ইজ নোন অ্যাজ মিন ফ্রি পাথ অ্যান্ড দ্য টাইম ইজ নোন অ্যাজ মিন ফ্রি টাইম। তাহলে এখানে মিন ফ্রি পাথ হচ্ছে ln, 1 and 2 are two segments of width ln each around X dash. এটা একটা মিন, এই X dash এর at the right side of X dash আমি ln consider করেছি, so this point is X dash plus ln and this point is X dash minus ln. This region is region 1 and this region is region 2. তাহলে total number of electrons contained within the segment 1. If I consider this segment 1, তাহলে এর width কত? What is the width of segment 1? ln. তাহলে ln is the width, A is the cross-sectional area, and N1, if N1 is the number of carriers per unit volume, তাহলে কি হচ্ছে total number of electrons contained within the segment 1 হচ্ছে N1 into ln into A. তাহলে কি হবে, এইখানে আমি half of these would move into segment 2 within mean free time. Similarly, তুমি যদি segment 2 consider করো, তাহলে total number of electrons present within the segment 2 is N2 into ln into A, and half of these would move into segment 1 within the mean free time. তার কারণ তুমি এইখানে কেন হাফ, কে বলবে কেন হাফ? বলো, যা মনে হচ্ছে বলো। বলো, কেউ বলবে না, চিন্তা করবে, সামনের দিন বলবে। ম্যাম এই মিন ফ্রি পাথের জন্য মানে মিনটা যেহেতু ধরছি ওই জন্য কি মানে দুটো কলিশনের মাঝে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটো কলিশনের মাঝে, এইবার ঠিক বলেছো, মিন ফ্রি পাথ হচ্ছে মানে দুটো কলিশনের মাঝে, সেই কারণে। আর ওখানে আমি মিডল পজিশন ধরেছি, সো দা সবসময়তে হাফ নাম্বার অফ ইলেকট্রনস উইল মুভ ইন উইদিন দ্য মিন ফ্রি টাইম। মিন ফ্রি টাইমের মধ্যে তো কতটা যাচ্ছে তার মধ্যে দেখতে চাইছি আমি, সেই কারণে মিন ফ্রি টাইমের মধ্যে যাচ্ছে হাফ। তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রন যেটা সেগমেন্ট 1 থেকে সেগমেন্ট 2 তে যাচ্ছে উইদিন মিন ফ্রি টাইম, সেটা কি হবে? টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রন ক্রসিং ওভার ফ্রম ম্যাম ইনটু 2 করতে হবে, মানে যেটা প্রথমে হাফটা ধরেছিলাম ওটা ইনটু 2 বাই 2ই তো
তোমার এখান থেকে হাফ নাম্বার অফ এইখানে যে নাম্বার অফ ইলেকট্রনসটা তৈরি হলো সেগমেন্ট 1 এ, half of this would move into segment 2 within mean free time. আবার segment 2 তে যেটা রয়েছে, this number of electrons will move into segment 1 within mean free time. তাহলে total number of electron crossing over from segment 1 to segment 2. তাহলে এখানে তো n1 রয়েছে, ক্রস সেগমেন্ট 1 টু সেগমেন্ট 2 তে কি হচ্ছে, n1 মাইনাস n2 হয়ে যাবে। সেগমেন্ট এটা হচ্ছে সেগমেন্ট 1 থেকে 2 তে যাচ্ছে এইটা, আবার এটা 2 থেকে 1 এ যাচ্ছে। তাহলে সেগমেন্ট 1 থেকে 2 তে উইদিন মিন ফ্রি টাইম কত যাচ্ছে আলটিমেটলি, n1 মাইনাস n2 ইন্টু ln ইন্টু a বাই 2। বোঝা গেল? চিন্তা করবে তাহলেই বুঝতে পারবে। এখান থেকে যাচ্ছে n1 মাইনাস n2। তুমি যদি এই মিন ফ্রি টাইম না ধরো তাহলে এটা কি হতো, n1 মাইনাস n2 ln ইন্টু a। যেহেতু তুমি মিন ফ্রি টাইম ধরছো, এই যে তুমি হাফটা করলে সেই হাফটা গেল কোথায়, সেই হাফটা এখানে লেখা রয়েছে। এখান থেকে হাফ অফ দ্য নাম্বার n1 l1 into a by 2, এই নাম্বারটা যাবে into the segment 2 তে। আবার by this number by 2, this number will move from 2 to 1। তাহলে ultimately total number of electrons which are crossing segment 1 to segment 2, সেটা হচ্ছে this minus this, এখানে একটা by 2 আছে, এখানে একটা by 2 আছে, তাহলে this minus this electrons will come from segment 1 to segment 2 within mean free time। বুঝতে পারলে এবার? হ্যাঁ ম্যাম। দেখো, কেননা এখানে আমি যে নাম্বারটা লিখেছি, দিস নাম্বার হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস কন্টেন্ট ইন ফ্রি টাইম। ধরো তাহলে মিন ফ্রি টাইমে কত ইলেকট্রন 1 থেকে 2 তে আসতে পারে, দিস নাম্বার বাই 2। আবার ডিউরিং মিন ফ্রি টাইম কত নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ক্যান কাম ফ্রম সেগমেন্ট 2 to 1, দিস নাম্বার বাই 2। সো রেজাল্টেন্টটা কি দাঁড়াচ্ছে, যারা সেগমেন্ট 1 থেকে সেগমেন্ট 2 তে যাচ্ছে, n1 মাইনাস n2 ln ইন্টু a বাই 2। তাহলে এটা হচ্ছে এবার ইলেকট্রনস ফ্লাক্স ডেন্সিটি। হাউ ক্যান উই ডিফাইন ইলেকট্রনস ফ্লাক্স ডেন্সিটি? ফ্লাক্স ডেন্সিটি মানে হচ্ছে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ক্রসিং ইন্টারফেস পার ইউনিট টাইম পার ইউনিট এরিয়া। ইফ আই ডিনোটেড অ্যাজ phi n, তাহলে আমার কি দাঁড়াচ্ছে দেখো, পার ইউনিট টাইম পার ইউনিট এরিয়া। তাহলে এ দিয়ে ভাগ করলে এ উইল বি অমিটেড, এটা ডিলিট হয়ে যাবে। পার ইউনিট টাইম হলে এখানে কি হবে, আমি যদি মিন ফ্রি টাইমটা, এটা তো ইন দ্য মিন ফ্রি টাইম, উইদিন মিন ফ্রি টাইম। ইফ আই ডিনোট মিন ফ্রি টাইম এস টাউ এন, তাহলে কি দাঁড়িয়ে গেল, ln ইন্টু n1 মাইনাস n2 বাই 2 ইন্টু টাউ এন। This is known as electrons flux density. Electrons flux density means number of electrons crossing the interface per unit time per unit area. এবার এখানে বুঝতেই পারছো যে এই জিনিসটা, এই যে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস which are coming from segment 1 to segment 2, mean free time, mean free path, these are so small we can write it in the differential form. তাহলে ডিফারেন্সিয়াল ফর্মে যদি আমি লিখি, তাহলে n1 মাইনাস n2 কে আমি কিভাবে লিখতে পারি, n1 মাইনাস n2 কে আমি লিখতে পারি dn dx ইন্টু ln। মাইনাস সাইনটা কেন দিয়েছি, n1 মাইনাস n2 মানে কি, এই ছবিটা দেখো, n1 মাইনাস n2 মানে কি, n1 এর থেকে n2 তো কম, n2 is less than n1। তাহলে n1 মাইনাস n2, এই যে কেরিয়ার কনসেন্ট্রেশন কমছে, টু সিগনিফাই দিস উই আর ইউজিং দিস মাইনাস সাইন। আর dn dx মানে, dn dx হচ্ছে চেঞ্জ অফ ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশন উইথ পজিশন ইনটু ln। ln ইন দা ডিস্টেন্স ln কত চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে n1 minus n2, the electron concentration, changed electron concentration from position 1 to position 2, we can write it in the differential form in this way, minus dn dx into ln। dn dx হচ্ছে পজিশনের সাথে কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, কতটুকু ডিস্টেন্সের মধ্যে চেঞ্জ we are considering, in the distance ln, mean free path, and to signify the
carrier concentration is decreasing, we are using a negative sign in front of the expression. বুঝতে পারলে সবাই? তাহলে বুঝেছো তো সবাই? এটা এইটুকু বুঝেছো? হ্যাঁ না বলো কিছু। ইয়েস হ্যাঁ ম্যাম ম্যাম ঠিক আছে। Yes, ma'am. তাহলে phi nx টা কি দাঁড়াচ্ছে? phi nx যদি আমি এখানে বসাই, if n1 n2 has been replaced by this expression, then we can write phi nx as ln square by 2 tau n into dn dx. এই যে ln square by 2 tau n, what is the dimension of this term? Ln square, ln is the mean free path, so dimension is L square by 2, and it is known as, এখানে আমরা ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশন নিয়ে ভাবছিলাম, so it is known as electron diffusion constant. And it is denoted as dn. Similarly, if I consider in the whole concentration, then we can reach the similar expression and we can get another diffusion constant for holes, which is known as hole diffusion constant, which can be expressed in this way: Lp square by 2 tau p, where Lp is the mean free path of hole and tau p is the mean free path of hole, mean free time of hole. তাহলে these are the diffusion constant of electron and holes. তাহলে এই যদি হয়, তাহলে this is the fixed law of diffusion. তাহলে phi nx কে আমি কিভাবে লিখতে পারি? এই ln square by 2 tau n, এটাকে আমি এই মাইনাস dn dx এইভাবে আমি লিখতে পারি। এই দেখো ln square by 2 tau n, এই যে phi nx কে ln square by 2 tau n minus dn into dn dx. Similarly, phi px minus lp square by 2 tau p dpx dx. এইভাবে যদি আমি লিখি electron flux density or hole flux density, then these two equation we can have, and this is known as fixed law of equation, fixed law of diffusion. Negative sign means that irrespective of the carrier being electron and hole, the diffusive flux is always directed from region of higher concentration to region of lower concentration. সব সময়তে carrier concentration higher থেকে lower এ যাবে, মানে তুমি প্রথমে বেশিটা পাচ্ছ তারপরে কমটা পাচ্ছ। হায়ার কনসেন্ট্রেশন টু লো কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে যেহেতু, টু সিগনিফাই দিস উই আর ইউজিং এ নেগেটিভ সাইন ইন ফ্রন্ট অফ দ্য এক্সপ্রেশন। এটা কিন্তু ইলেকট্রনের জন্য একরকম, হোলের জন্য একরকম তা নয়। সবসময়তেই হোলও সবসময় কি করবে? ফ্রম হায়ার কনসেন্ট্রেশন রিজিয়ন টু লোয়ার কনসেন্ট্রেশন রিজিয়নে যাবে। ইলেকট্রনও হায়ার কনসেন্ট্রেশন রিজিয়ন টু লোয়ার কনসেন্ট্রেশন রিজিয়নে যাবে। তাহলে এই যে ডিফিউশন ইকুয়েশন দুটো আমরা পেলাম, এই ডিফিউশন ইকুয়েশন থেকে আমরা যদি ইলেকট্রন ফ্লাক্স ডেন্সিটিকে ইফ আই মাল্টিপ্লাই উইথ দ্য চার্জ ক্যারিয়ার, দেন উই গেট দ্য ডিফিউশন কারেন্ট ডেন্সিটি, অ্যান্ড দিস ইজ নোন অ্যাজ ডিফিউশন কারেন্ট ডেন্সিটি। যদি আমি ইলেকট্রনের জন্য ভাবি, তাহলে চার্জ উইল বি মাইনাস কিউ, তাহলে মাইনাস কিউ ইন্টু phi nx, সো ডিফিউশন কারেন্ট উইল বি কিউ ইন্টু dn ইন্টু দিস, and similarly for whole current, whole diffusion current, plus q, এখানে হোলের চার্জ হচ্ছে প্লাস কিউ। আগের দিনই বলে কনসেপ্ট অফ হোল আমরা পড়েছি যে we can consider the holes as a positive charge carrier, তাহলে প্লাস কিউ into phi p into x. তাহলে so from these two equation we can have the current density equation due to diffusion in this way. তাহলে এটা মনে রাখতে হবে যে ডিফিউশনের জন্য আমরা যদি নর্মাল ডিফিউশন আমরা এয়ারে ডিফিউশন ভাবি, সেখানে কোনো কারেন্ট কন্ডাকশন থাকে না। বাট ইন কেস অফ সেমিকন্ডাক্টর, whenever electrons or holes are moving from higher concentration region to lower concentration region, it will result in a current component which is known as diffusion current, and it is different from different for electrons and holes. For electrons, we are getting electron diffusion current, which is given by this equation, and for hole, we are getting hole diffusion current, which is given by this equation. So up to this, এখানে আমি থেমে যাচ্ছি, আজকে এই পর্যন্তই থাকলো। এরপরে কালকে আমরা, তাহলে দেখো এতক্ষণ পর্যন্ত তো আমরা শুধুমাত্র একটা সেমিকন্ডাক্টর স্যাম্পলে ইলেকট্রন, একটা সেমিকন্ডাক্টর স্যাম্পল নিয়েছি, আমাকে কিচ্ছু করতে হয়নি, বাইরে থেকে কোনো বায়াস দিইনি, কিচ্ছু দিইনি। দ্যাট মিনস নো ইলেকট্রিক ফিল্ড হ্যাজ বিন অ্যাপ্লাইড, স্টিল উই আর গেটিং এ কারেন্ট which is known as diffusion current.
এটা মাথায় রাখবে যে এই যে তোমরা পিএন জাংশন পড়ো, যে ব্যারিয়ার পোটেনশিয়ালটা তৈরি হয়, তুমি বাইরে থেকে কোনো বায়াস দাওনি, স্টিল একটা পোটেনশিয়াল ভেতরে তৈরি হয়ে আছে ডিউ টু দ্য ডিফিউশন। তাহলে এই যে কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড ছাড়া উই আর গেটিং এ কারেন্ট ডিউ টু ডিফিউশন। ইট ইজ ভেরি মাচ ইন্টারেস্টিং ইন কেস অফ সেমিকন্ডাক্টর। এরপরে আমরা পরের দিন পড়বো যে আমরা এরপরে দেব ইলেকট্রিক ফিল্ড। সেখানে তাহলে কি হচ্ছে, ডিফিউশন ইলেকট্রিক ফিল্ড দিলে যে কারেন্ট আমরা পাই তাকে কি কারেন্ট বলি? কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কি কারেন্ট? ড্রিফট কারেন্ট। তাহলে ড্রিফট কারেন্ট। তাহলে আমরা এরপরে যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড দেব, ইন অ্যাডিশন টু দ্য ডিফিউশন কারেন্ট উই উইল গেট ড্রিফট কারেন্ট। তাহলে যখনই আমরা একটা সেমিকন্ডাক্টরে বায়াস সেট দেব বা সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে ভাববো, উই হ্যাভ টু কনসিডার দিস টু কম্পোনেন্টস অফ কারেন্ট, ওয়ান ইজ ডিফিউশন কারেন্ট and another is drift current. তাহলে সামনের দিন আবার ড্রিফট কারেন্টটা আলোচনা করব। আজকে এই পর্যন্তই। ম্যাম নেক্সট আপনি মানডে ক্লাস নেবেন তো? তাহলে হ্যাঁ মানডে ক্লাস নেব। ওকে। আর আচ্ছা, রেডিও ফিজিক্সরা থাকো, ভিএলএসআই রা বেরিয়ে যাও। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আচ্ছা, তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের লিংক পেয়েছো তো? হ্যাঁ ম্যাম। সবাই ল্যাপটপ নিয়ে বসবে। অ্যাসাইনমেন্টটা পেয়েছো? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, ওই অ্যাসাইনমেন্টটা নিয়ে ল্যাপটপ নিয়ে, যেটা ম্যাটল্যাব ইনস্টল করা আছে, নিয়ে 2:30-এর সময় বসো। আজকে ল্যাব করাবো। করানোর কিছু নেই, একটু দেখিয়ে দেবো, তোমরা নিজেরা করবে। অ্যাসাইনমেন্টটা আছে। আর তোমাদের আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো তোমরা প্র্যাকটিক্যাল খাতায় যখন করবে, করে তোমরা সফট কপি সাবমিট করো না, ও দেখা যায় না। সফট কপিতে ওই অ্যাসাইনমেন্ট ও দেখাও হয় না, ও ঠিকঠাক হয় না। তোমরা এখন প্র্যাকটিক্যাল খাতায় হাতে লিখে রাখো। কোনো এক সময় এসে ধরো তোমরা 6টা অ্যাসাইনমেন্ট আছে, ধরো 2বারে এসে দিয়ে যাও কলেজে। আমি যেদিন কলেজ যাই জমা দিয়ে যাও। এখন তো আর বেরোনো নিষেধ নেই। আগে যখন বেরোনো নিষেধ ছিল তখন আমি অনলাইন নিতাম, কিন্তু দেখা হয় না, খুব অসুবিধা হয় সফট কপি দেখতে। তোমরা কোনো সময় বলো। ও, তুমি যেহেতু বাইরে থাকো, তোমার জন্য আমাকে এটা কনসিডার করতে হয়। কিন্তু যারা কলকাতার আশেপাশে থাকো, কলকাতায় থাকো, তারা যত মানে ম্যাক্সিমাম নাম্বার যদি আমাকে হার্ড কপি দিয়ে যাও, আমার খুব ভালো হয়। এটা তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট। এখন তোমরা যদি একান্তই না পারো তাহলে অনলাইন দেবে, কিন্তু অনলাইন আমি একদম চেক করতে পারি না, খুব অসুবিধা হয়। ম্যাম, আমরা হার্ড কপি যদি প্রিন্ট আউট দিই সেটা কি কনসিডারড হবে না, মানে হাতেই লিখতে হবে? হ্যাঁ, প্রিন্ট আউট দিলেও হবে। ওকে ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম, মানে কোডটা লিখে প্রিন্ট আউট করে ওটা দিলে আর কি আরো ভালো হবে। চ্যানেল ফাইলে করে ওটা দিলে সুবিধা হতো। হ্যাঁ ম্যাম, ওটা সুবিধা হবে। হ্যাঁ, করো। ঠিক আছে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আমার কথা হচ্ছে তোমরা জিনিসটা করছো, সেটা একটা ডকুমেন্ট থাকবে। আমার কথা হচ্ছে যে ল্যাবটা যা যা করছো সেটা শেখো। দেখো, পরীক্ষার সময় তোমাদের তো ল্যাবের কোনো এক্সাম হয় না, কিন্তু ভাইভা দিতে হয়। কিন্তু এই যে জিনিসগুলো যে শিখবে সেগুলো তোমার অলওয়েজ কাজে লাগবে। সেই জন্য শেখাটা ঠিক করে করো, আমার কথা হচ্ছে তাই। এখন তো অনেকটা ওপরের স্টেজে পড়াশোনা করো, ওই ল্যাব কপি অ্যাসাইনমেন্ট সময় মতো জমা দিলে কি না দিলে এগুলো আমার কাছে খুব একটা ম্যাটার করে না। তোমরা শেখো জিনিসটা। বুঝতে পেরেছো কি বলতে চাইলাম? কিন্তু একটা ডকুমেন্ট তো রাখতে হয়। তোমরা যতজন ম্যাক্সিমাম নাম্বার যদি পারো আমাকে হার্ড কপি জমা দিও, আর যারা একান্তই পারবে না তারা মেল করে দিও, একসাথে দিও জিপ করে। বারবার খুচরো খুচরো দিও না, রাখতে পারি না। ঠিক আছে, তোমাদের সাথে আবার আমি 2:30-এ মিট করব। এখন তোমরা লাঞ্চ টাঞ্চ করে নাও কি। ঠিক আছে, ভালো থেকো। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ।